بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین بڑی عام خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آئی جی اسلام آباد کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج بڑا حکم سنایا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سردار لطیف کھوسہ جو اس وقت عمران خان کی وکالت کر رہے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سردار لطیف کھوسہ کو گرفتار کرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ نیب کے اندر استعفوں کی لائنیں لگ گئی ہیں۔ آخر نیب کے اتنے بڑے افسران مسلسل کیوں استعفے دے رہے ہیں؟ آج ایک اور بڑا استعفیٰ آیا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ نیب کے جس طریقے سے عمران خان اور تحریک انصاف کے مختلف قائدین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے، اور جو سابق چیئرمین نیب ہیں ان کو بھی بہت کچھ شاید پریشرائز کیا گیا اور انہوں نے استعفیٰ دیا، اور ان کے استعفے کے بعد جو معاملات ہیں وہ اور رخ اختیار کر گئے۔ اور ابھی 2 دن پہلے ایک اور استعفیٰ آیا اصغر شاہ صاحب کا، جو پراسیکیوٹر تھے نیب کے، اور انہوں نے بھی معاملہ، جب بھی کوئی اس طرح کا استعفیٰ آتا ہے تو اس کے پیچھے اصل میں دباؤ ہوتا ہے۔ اور دباؤ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بھی علم ہے کہ اس وقت جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ تو تحریک انصاف کے خلاف ہو رہی ہیں، وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ہو رہی ہیں، اور قانون سے ہٹ کر اگر کوئی اچھے آفیسر ہیں جن کی ساکھ اچھی ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے تو پھر وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ استعفے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا۔ اور اب جب سے ایک ریٹائرڈ جرنیل صاحب نیب کے چیئرمین بنے ہیں تو اس کے ساتھ ہی کارروائیاں تیز ہوئی ہیں۔ اب یہ چیئرمین نیب آپ دیکھیے کہ آفتاب سلطان، وہ انہوں نے بھی استعفیٰ دیا، پھر پراسیکیوٹر جنرل اصغر حیدر جو ہے انہوں نے استعفیٰ دیا، پھر ڈپٹی چیئرمین نیب وہ آج مستعفی ہو گئے ہیں۔ یہ ڈپٹی چیئرمین نیب ہے زہر شاہ، جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے ڈپٹی چیئرمین نیب نے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر مزید کام جاری نہیں رکھنا چاہتا۔ بعض کرپشن کیسز میں ذرائع بتاتے ہیں کہ اختلاف کے باعث مزید کام جاری نہیں رکھنا چاہتے۔ ڈپٹی چیئرمین نیب زہر شاہ کا استعفیٰ قبول ہونے کے بعد ریٹائرڈ آفیسر کو ڈپٹی چیئرمین کے عہدے پر فائز کیا جائے گا۔ تو ریٹائرڈ افسران کون ہیں؟ پہلے بھی ایک ریٹائرڈ جرنیل صاحب، ان کو لگایا گیا نیب کا چیئرمین، اور اب یہ ریٹائرڈ کون سے افسر ہوں گے؟ بہرحال یہ نیب کے اندر ایسا لگتا ہے کہ جو استعفے ہیں ان کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور ان کو کس بات پہ مجبور کیا جا رہا ہے وہ بھی ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خلاف قانون کچھ شخصیات کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو کہ اچھی ساکھ کے جو افسران ہیں وہ اس طرح کرنے پر جو ہے وہ آمادہ نہیں ہے۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ بڑی حیران کن ہے۔ گزشتہ روز گجرانوالہ بار کے اندر ایک پروگرام ہوا۔ اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ کچھ نعرے بازی ہوئی، اور وہ نعرے بازی کہا گیا کہ فوج کے خلاف ہوئی ہے، اس پر ایک مقدمہ درج کیا گیا۔ میں پہلے ایف آئی آر کا جو متن ہے وہ ریلیونٹ حصہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہ امتیاز احمد شاہین ہے، ایس آئی سب انسپیکٹر ہیں، ان کی مدعیت کے اندر تھانہ سول لائن ہے گجرانوالہ کا، وہاں پر یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ مقدمہ نمبر 1381/23 ہے، جس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ جو پورا معاملہ ہے ایف آئی آر کا، اس کے اندر دفعات 153 ضابطہ جو ہے وہ یعنی تعزیرات پاکستان کی، پھر 153A، 120B، 147، 505، 131 پہ، تو یہ بغاوت کی جو دفعات ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اب کہا یہ گیا ہے کہ جو ہے وہ یہ بسلسلہ ڈیوٹی یہ شخصیات موجود تھی، کچھ جو وہاں پہ پولیس آفیشلز ہیں اور اہلکار وہ موجود تھے، اور ایک سیمینار تھا قائد اعظم بار ہال سیشن کورٹ گجرانوالہ موجود تھے، کہ سٹیج پر ایک وکیل، جن کا بعد میں پتہ کرنے پر نام معلوم ہوا رضوان گل ایڈوکیٹ، وہ کافی تعداد میں اور بھی وکلاء سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابتداً رضوان گل ایڈوکیٹ نے اور بعد میں سٹیج پر موجود تمام وکلاء نے، اب سٹیج میں جو تمام وکلاء موجود ہیں اس کے اندر لطیف کھوسہ بھی شامل ہے، تو اوورآل بہت بڑی تعداد کے اندر جو وکلاء ہیں ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں بعد ازاں سٹیج پر موجود جو وکلاء ہیں انہوں نے، تمام وکلاء نے افواج پاکستان کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی، جس کا متن کچھ یوں ہے: یہ پکے کے ڈاکو، یہ وردی والے ڈاکو، یہ سوٹی والے ڈاکو، یہ ڈالے والے جو ہے وہ ڈاکو، یہ وردی گردی نہیں چلے گی، یہ غنڈہ گردی نہیں چلے گی، ویگو والے ڈالے نہیں چلیں گے،
आसम भी सुन ले आज़ादी, कर्नल भी सुन ले आज़ादी। मंदरजा वाला अफराद ने यह नारा साजिश मुजरमाना के तहत मजमा खिलाफ कानून बनाकर अफवाज पाकिस्तान के मुतालिक अवाम के अंदर नफरत पैदा करने के लिए, मुहिब वतन पाकिस्तानियों को इश्तियाल दिलाने के लिए और अफवाज पाकिस्तान के नौजवानों को बददिल करने के लिए और रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए लगाए, जिससे ये हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का दिल रंजीदा हुआ है। मुल्ज़मान बाला अफवाज पाकिस्तान के साजिश मुजरमाना के जरिए बदनाम करके, लोगों को मुश्तिल करके, अफवाज के अंदर बददिली फैलाकर और अवाम के दिलों में अफवाज के लिए नफरत पैदा करके और मजमा खिलाफ कानून बनाकर इर्तिकाब जुर्म आगे दफात का जिक्र किया गया है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये बाकायदा तौर पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके अंदर अब बताया जा रहा है कि सरदार लतीफ़ खोसा और एतजाज अहसन, चूँकि अभी जो वकला तहरीक चल रही है, आबद ज़ुबैरी है, हामिद खान है, मुख्तलिफ वकला, उससे खतरा भी पैदा हो गया है। चूँकि आगे अगर वकला निकलेंगे, सिविल सोसाइटी पहले गुस्से में है, तो मजीद अवाम भी शामिल होते जाएगी और जो इस वक्त हो रहा है और जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उन पर बड़ा जो है वो असर पड़ेगा। तो इसलिए बर वक्त जो है वो ऐसे लग रहा है कि बाद वकला बड़े रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का खतरा है और सरदार लतीफ़ खोसा को इस मुकदमे के अंदर कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है, ताकि बाकी वकला को ज़ाहिर है सबक सिखाने के लिए कुछ भी जो है वो किया जा सकता है। तो ये एक तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जब वकला की भी गिरफ्तारी होगी, फिर वकला तहरीक तो इससे और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन अफवाज के खिलाफ ये जो नारेबाजी है, यकीनी तौर पर इसको देखना है और जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको भी देखना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि लोग इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जैसे पूरा मुल्क जो है वो मार्शल लॉ तो नहीं है, लेकिन एक बाकायदा तौर पर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट जो सिविल मामलात हैं उनके अंदर ज़्यादा हो चुकी है और आइनी जो उनका रोल है उससे बढ़कर वो जो रोल अदा कर रहे हैं ये चीज़ जो है एक बड़ी आम चीज़ पैदा हो गई है। अब दूसरी तरफ जो है वो एक और डेवलपमेंट हुई है। आपने देखा जिस अंदाज के अंदर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया, यानी गिरफ्तार नहीं किया गया, उस वक्त असल में तो अगवा किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस अमजद रफीक साहब, उन्होंने वाज़ेह अहकामात दिए, आर्डर जारी किया 2 सफ़हात पर कि चौधरी परवेज इलाही को जो हाई कोर्ट की सिक्योरिटी है वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और दीगर अफसरान के साथ उनको घर तक छोड़ के आया जाए और उनको किसी और मुकदमे के अंदर गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन वहां पर जो अफसरान हैं उनका रवैया देखा गया, सिविल वर्दी के अंदर मलबूस मास्क जिन्होंने चढ़ाए हुए थे चेहरों पे, वो बड़ी तादाद के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में उनकी एंट्री हुई। फिर जब उनको सिक्योरिटी की हिसार में चौधरी परवेज इलाही को ज़हूर इलाही रोड पर जब उनकी रहायशगाह की तरफ ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में पुल के जो नहर की पुल है वहां पर वो कहते हैं सन नहर वाली पुल ते बुला के आपे माई किथे रह गया। तो फिर वो मामला हुआ कि वहां पे बाकायदा तौर पर सिविल कपड़ों में मलबूस लोग उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को अगवा किया और जिस अंदाज में उन्होंने गाड़ी से निकाला, लतीफ़ खोसा साथ थे, इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त आर्डर किया। लेकिन उसके अंदर जो है वो DIG ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर, उनको बुलाया गया, IG डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, चूंकि अब लाहौर हाई कोर्ट की जो मतहत एरिया था जुरिस्डिक्शन के अंदर, उसके अंदर तो गिरफ्तारी नहीं डाली जा सकती थी, तो टेक्निकली 3 MPO के तहत इस्लामाबाद पुलिस के उनको हवाले कर दिया गया और कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने मुकदमा दर्ज किया है। वहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी रिहाई हुई। फिर एक नए मुकदमे के अंदर 3 MPO को उड़ा दिया जज साहब ने और फिर एक नए मुकदमे के अंदर जो है जिसका उनके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, उस वक्त उन्होंने PTI ज्वाइन भी नहीं की थी, उस मुकदमे के अंदर दहशतगर्दी के मुकदमे के अंदर डाल दिया गया। अब ये तो एक अंधे गूंगे बहरे हर तरह के लोगों को नजर आ रहा है कि ये इस वक्त जो है वो इंतकामी कार्रवाई हो रही है। लेकिन असल मामला ये है कि जो जस्टिस अमजद रफीक साहब हैं वो तो मुल्तान बेंच के अंदर उनको भेज दिया गया, पहले से तय था, लेकिन उनकी जगह पर जो जस्टिस वकास मिर्जा हैं जब वो आए तो उन्होंने भी सेम एक्शन लिया कि हमारे जज की तौहीन हुई है तो ये अदालत की तौहीन हुई है। जब उन्होंने भी एक्शन लिया, बुलाया IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुए। तो यानी एक तरफ अदालती जो हुक्म है उसकी हुक्म अदूली सरेआम और ऐसे लगता है कि सरे बाजार अदालत को जो है वो तदहीक की गई और इतना करने के बाद फिर अदालत के अंदर इन ऑफिशियल्स का पेश ना होना। पहले ये बहाना बनाया गया कि आज चूंकि IG और डिप्टी कमिश्नर को फलां अदालत ने बुलाया हुआ है, आज वो फलां जगह पे है, 2 लाहौर के आम अफसरान को बलूचिस्तान भेज दिया गया। एक बाकायदा मनसूबाबंदी बगैर नजर आई तो लाहौर हाई कोर्ट ने
तारीखें डाली, लेकिन आज की तारीख के अंदर दोबारा आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को तलब किया गया, वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। तो बिल आखिर जस्टिस वकास मिर्जा जो हैं उन्होंने आज आईजी इस्लामाबाद के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, और अगर वो मजीद पेश नहीं होते तो ज़ाहिर है अगली पेशी पर ना काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। तो उसका मतलब ये होगा कि गिरफ्तार करके आईजी इस्लामाबाद को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन इस फैसले पर, बाकी फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो इस फैसले पर कैसे अमल दरामद होगा? ये वो सवाल है जिस पर मैं बड़ा गौर कर रहा हूं, लेकिन आपको भी गौर करने की जरूरत है कि मामलात यहां तक कैसे पहुंचे। आखिर आईजी और डिप्टी कमिश्नर इतने तकड़े किसके बलबूते पर हैं कि आइन और कानून को पांव तले रौंद रहे हैं? इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।